हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं जगदीप सिंह, सरकारी हाई स्कूल शेखुपुर बाग। सो प्यारे बच्चों, अज असी 8वीं जमात का 2.4 अभ्यास शुरू करांगे जी। 2.4 अभ्यास दे विच की है कि साडे कोले स्टेटमेंटां दित्तियां ने, उन्हां स्टेटमेंटां नूं समझ के असी एक चल वाला रेखी समीकरण बनाउणा है ते उसनूं फिर बाद विच हल करना है। आओ असी पहला सवाल लैने आ। पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वो उस विचों 5/2 घटा के नतीजे नूं 8 नाल गुणा करती है। फिर जो नतीजा आउंदा है वो दित्ती गई संख्या का 3 गुणा है। संख्या पता करो। सो सब तो पहला तो जो संख्या वो सोचती है उसनूं मान लो। पहला प्रश्न है जी, मान लो संख्या बराबर कितनी है जी x। जिहड़ी संख्या कितनी है मान लेनी है असी, संख्या कितनी है x संख्या असी मान लेनी है। हुण संख्या जिहड़ी x मनण तो बाद प्रश्न के अनुसार हुण की कहंदा कि इस संख्या दे विचों कितना घटा दईए 5/2। 5/2 घटाउण दे नाल जिहड़ा आंसर आया वा उसनूं तुसीं 8 दे नाल गुणा कर दो। लो जी, इसनूं 8 दे नाल गुणा कर दो। जो पहली लाइन में लिखा कि संख्या 5/8 संख्या विचों 5/2 घटा के नतीजे नूं 8 नाल गुणा कर दो, करता जी। कहंदा जिहड़ा यह नतीजा आया वा ये वाला, ये दित्ती गई संख्या का 3 गुणा है। ठीक है जी। तो हुण असीं प्रश्न के अनुसार जिस तरह उन्हें कहा वा वो कर दिंदे जी कि जिहड़ा यह नतीजा आया है ये दित्ती गई संख्या का कितना है जी। दित्ती गई संख्या की सी x का कितना है जी 3x है जी। ठीक है जी, 3x है। हुण इस 8 नूं असीं इधर अंदर ले जाने जी, कितना आ गया जी 8x माइनस 5 गुणा 8/2, ये कटिंग करके 4 आ गया जी। तो ये कितना आ गया जी 3x बराबर 8x माइनस 5 चौका 20। हुण आ 3x इधर चला जाऊगा, 8 वो इधर आ जाऊगा। ठीक है जी। तो कितना आ जाऊगा 8x माइनस 3x बराबर 20, कितना आ गया जी 5x बराबर 20। तो x कितना आ गया जी 20/5, कटिंग करके सारे को कितना आ गया जी 4। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ संख्या ਸੀਗੀ ਉਹ संख्या कितनी आ जाऊगी जी साडी संख्या बराबर कितनी आ गई जी 4। तो इस तरह इन्हां सवालों के विच असीं बेसिकली स्टेटमेंट नूं समझना वा। स्टेटमेंट नूं समझ के फिर असीं उसका जो है ਉਹਨੂੰ एक चल वाला रेखी समीकरण बना के फिर असीं उसनूं हल करना है। ठीक है जी। आओ हुण असीं दूजा सवाल देखते हैं जी। हाँ जी। सो पहले बच्चों दूजा सवाल है, दो संख्यावां विच पहली संख्या 2 अंकां वाली संख्या जिहड़ी है, एक 2 अंकां वाली संख्या किहड़ी हुंदी है, 2 अंकां दी छोटी तो छोटी संख्या किहड़ी हुंदी है 10 ते वड्डी तो वड्डी 99। इस तरह की कोई 2 अंकां दी संख्या वा वो सानू नहीं पता हुण किहड़ी आ। ठीक है। हुण 2 अंकां दी संख्या दे विच एक इकाई दा अंक हुंदा, एक दहाई दा अंक हुंदा। ते कहंदा जिहड़ी दे विच पहली संख्या वा वो दूजी संख्या तो 5 गुणा वा। ठीक है जी। तां असीं हुण मान लैंदे आ जी, असीं दूजा प्रश्न दे विच मान लो दहाई का, ये असीं दहाई का पहला मनना है। बच्चों मान लो दहाई का अंक बराबर x है जी। ठीक है। तो वो प्रश्न के अनुसार उसने आपां नूं दस्सिया है कि जो इकाई का अंक है वो पहली वाली संख्या तो 5 गुणा है। इसका मतलब ये कितना हो गया जी 5x हो गया जी। ठीक है जी। तो दहाई का अंक साडा x हो गया, इकाई का अंक साडा 5x हो गया जी। ठीक है जी। तो एक मिनट जी, पहले बच्चों मैं रकम गलत पढ़ गया। एक मिनट, ये सवाल नहीं सीगा, सॉरी। ये मैं तीजे सवाल को पहले ही हल करने लग गया। ये दूजा सवाल सीगा कि दो संख्यावां विच पहली संख्या दूजी तो 5 गुणा है। संख्या हुई सीगी कि मान लो पहली संख्या, हुण पहली संख्या x आ तां दूजी जिहड़ी संख्या वा वो कितनी होगी 5x होगी, क्योंकि उन्हें कहा वा कि पहली संख्या दूजी तो 5 गुणा है। फिर वो कहता भी हरेक दे विच 21 जोड़ दो। लो जी, प्रश्न अनुसार कहता जेकर तुसीं दोनों संख्यावां दे विच 21 जोड़ दोगे तो जिहड़ी पहली संख्या वो दूजी तो 2 गुणी हो जाएगी। लो जी, आपां दोनों में जोड़ देने 21 जोड़ दिए। हुण नैचुरली गल आ बई आ 5 गुणा तो पहले ही वड्डी सीगी, तो 2 गुणा किहड़ी होगी आ वाली, इधरले पासे 2 गुणा कर देना सी। ठीक है जी। तो हुण इहनूं अंदर गुणा कर दो, 2x + 42 हो गया जी।
5x + 21 हो गया। हुण x वाली एक पासे कर लो तो बिना x वाली एक पासे कर लो जी। 42 - 21 5x - 2x ये कितना आ गया जी 21 तो 3x तो x कितना आ गया जी 21/3 कटिंग करके कितना आ गया जी 7। ਇਹਦਾ मतलब जो पहली संख्या है जो पहली संख्या मेरे ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ 7 ਤੇ ਦੂਜੀ संख्या जो है ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 7 × 5 = 35। ठीक है जी ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है जी ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 50% ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। आओ जी पैर बच्चों हम असीं तीजा सवाल देखते हैं जी। हाँ जी सो तीजा सवाल जोड़ा है वो है पिछले वाला सवाल जोड़ा मैं जल्दी कर गया सीगा। दो अंकों वाली संख्या किहड़ी हुंदी है जिहड़ी 10 ते 99 95 दो अंकों वाली। तो ये कहता भी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। ठीक है जी तो असीं मान लैने हाँ तीजे सवाल दे विच थर्ड सवाल जी मान लो दहाई दा अंक असीं x मान लैने जी ते इकाई का अंक जिहड़ा है वो 9 - x मान लैने क्योंकि दोनों का जोड़ 9 है तां करके 9 - x कीता जी। ठीक है जी ते फिर कहता भी इन्हां दे अंकां दा स्थान बदल दो। पहला तो संख्या पता करते हैं जी दो अंकां वाली संख्या ਉਹਦਾ एक फार्मूला हुंदा जी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। हुण इत्थे भर दो जी 10 गुणा x प्लस 9 - x ये कितना बन गया जी 10x तो x विचों प्लस 9 - x 10x चो x घटाया जी 9x प्लस 9 बन गया जी। ठीक है जी तो उल्टाउण ते जे आपां संख्या नूं उल्टा दईए भाव के दहाई की जगह ते इकाई का अंक कर दईए इकाई की जगह ते दहाई का अंक कर दईए तो फिर 10 आ जाएगा इत्थे इत्थे आ जाएगा जी 9 - x इत्थे आ जाएगा x तो ये कितना आ गया जी 90 - 10x प्लस x तो ये कितना आ गया जी 90 - 9x। तो ये संख्या जी 9x प्लस 9 सिंपल आ जो असीं अंकां नूं उल्टा दिंदे आ इकाई नूं दहाई की जगह ते दहाई नूं इकाई की जगह ते वो बन गई 90 - 9x। तो कहता भी जो असीं उल्टाउने आ तो जिहड़ी ये उल्टा दित्ती गई संख्या जिहड़ी उल्टा के प्राप्त हुई है संख्या वो दित्ती गई संख्या नालों 27 ज़्यादा वा। हुण असीं प्रश्न के अनुसार इहनूं हल कर दिंदे आ जी। प्रश्न अनुसार जिहड़ी दित्ती गई संख्या कितनी सी जी 9x प्लस 9 ते उल्टा के प्राप्त हुई है 90 - 9x। ये संख्या इहदे नालों कितनी ज़्यादा वा 27 ज़्यादा वा। तो इस करके इस संख्या नूं बरोबर करन दे लई असीं इहदे विच 27 ऐड कर दिंदे आ जी। ठीक है जी 27 ऐड करते तो ये कितना बन गया 9x 27 ते 9 कितने बन गए जी 36 ते 90 - 9x। हुण x वाले एक पासे कर लो बिना x वाले एक पासे कर लो तो -9x इधर आ जाऊगा तो वो की बन जाऊगा प्लस का 9x 36 उधर चल जाऊगा जी। ठीक है ये बन गया जी 18x 90 चो 36 घटाए ये होंगे जी 54 तो x कितना आ गया जी 54/18 18 × 18 18 दी 54 इसका मतलब x का आंसर कितना आ गया जी 3। हुण असीं आराम नाल इत्थे भर सकते हैं जी जो साडी संख्या सी 9x + 9 इत्थे साडी आराम नाल भरांगे तो साडी जिहड़ी संख्या वो आ जानी है जी। ठीक है जी तो संख्या भी असीं इत्थे मैं लिख पता कर दिंदा जी संख्या बराबर कितनी आएगी जी 9 गुणा 3 प्लस 9 कितना आ गया 9 × 27 27 प्लस 9 बराबर कितना आ गया जी 36 36 साडा आंसर आ गया 36 साडी संख्या आ गई जी। ठीक है जी तो इस तरह पहले बच्चों ये सवाल सीगा। इसी तरह ही चौथा सवाल है जी वो भी दे नाल ही मिलता जुलता सवाल ही है जी। आओ असीं उसनूं भी करने की कोशिश करते हैं जी।
ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ। ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ x ਆ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 3x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ x 3x ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 10x 3x ਜੀ। 10x ਤੇ 3x ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 13x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 13x ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਦਹਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਹਾਈ ਦਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ 10 ਗੁਣਾ 3x ਪਲੱਸ x। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਦੀ 30x ਪਲੱਸ x। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 31x। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ 88 ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ 13x ਪਲੱਸ 31x ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 88। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 4। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 44। 44x ਬਰਾਬਰ 88। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 88/44। ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x 2। x 2 ਆਇਆ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਭਰ ਦੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 26। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 88। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ x ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਗੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ origignal ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਬੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਆ ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਟਾਈਮਸ ਵੱਡੀ ਆ, 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 10 ਛਿਕਾ 60 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ x ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 6x ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 6x ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਬੋ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ x ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਬੂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 1/3 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਬੂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਤੋਂ 1/3 ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ 1/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਬੂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 1/3 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 1/3 ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x 5 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2x। ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2x - x ਬਰਾਬਰ 5। ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5। ਹੁਣ x ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਬੂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਬੂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ x 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 5 × 6 ਬਰਾਬਰ 30 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ 10 ਤੇ ਜਾਂ 30 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 1/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ।
ਹੁਣ 6वें सवाल थोड़ा जिहा टैक्नीकल आ, थोड़ा समझना अपना डिटेल च। ते एक आयताकार प्लाट आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। एक आयताकार प्लाट आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ डिटेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 11:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 11:4। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਬਾਈ 11x ਆ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ 4x ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮਾਪ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 75000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। 75000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 75000 ਰੁਪਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਮਥਿੰਗ k ਜਾਂ x ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ 11x ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 4x ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਮਾਪ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਮਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 2, 11x ਪਲੱਸ 4x, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਗੁਣਾ 15x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 30x। 30x ਆਪਣਾ ਪਰਿਮਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 30x ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 30x। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ 30x ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ 30x ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, 30x ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 30x ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਿਮਾਪ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਮਾਪ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 75000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 20 ਮੀਟਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਆ, 20 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮੀਟਰ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ 50 ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ 20 ਗੁਣਾ 50 ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 30 ਮੀਟਰ ਸਾਡੀ 30x ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ 75000। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ x ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3000x ਬਰਾਬਰ 75000। x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 75000 ਬਟਾ 3000। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25। ਹੁਣ x ਦਾ ਮੁੱਲ 25 ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 11x ਬਰਾਬਰ 11 ਗੁਣਾ 25 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ 275, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 4x, ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਗੁਣਾ 25, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 100 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 275 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ 100 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ 4 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।